अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअला आलिहि व अस्हाबिहि वत्ताबईन नहजा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता वर्राकिऊन वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अमीना मुहब्बत सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गिरामी क़दर लरे नज़दीन रातनुको मुसलमानान वरुणो तासु टोलु ते ज़ खुश आमदीद हर कले में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जुमे मुबारक सआदतुन दी वक्त क़ीमती कवल आगदी चसोक अल्लाह कोर तराशी और बिया सिर्फ राशि न बल्कि दा जुमे उरस चदे दा ज़मंग दा दरस उरस वी दा तालीम उरस वी दा ज़दकड़े उरस वी पकार दी च सड़ाई लग तो वक़्त राशि और स हासिल की पजलो गुलदस्ता के ज़य वर की और बिया च सजदा की सड़ाई आगा खपल सोक मजलस के और सरकीनी यार दोस्त और वरसवी नो दजान दे हम फ़ायदा वकड़ला और दबल दे हम फ़ायदा वकड़ला। माइज़त मंदो सूरह मायदा आयत नंबर 55 के अल्लाह रब्बे करीम फरमाई इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। फरमाई बेशक वली इन्नमा वलिय्यु वली कुरान के अतो मानो दे पारा इस्तेमाल शवे दे खुपदे जगी के वली लफ्ज़ चे दे आगा दुआ मानो पारा इस्तेमाल शवे दे। मुफस्सिरीन किराम फरमाई च दल त वली च दे या द दोस्त पमाना दा लफ्ज़ द वली दोस्त माना वर कवि या द मददगरी माना वर कवि। नो छे माना दारत समाना यशवा अल्लाह फरमाई इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। बेशक दिस्तासु दोस्त अल्लाह दे अल्लाह रसूल दे और आगा खलक चे ईमान वाल दे। द्वैम माने प द्वैम लफ्ज़ चे मददगरी प माना के अलुब्याय माना दा कीगी बेशका दिस्तासु मददगर अल्लाह दे अल्लाह रसूल दे और आगा खलक चे ईमान वाल दे। अल्लाह फरमाई वल्लज़ीना आगा खलक युक़ीमूनस्सलात च मूज़ कायमवी व यु'तूनज़्ज़कात और ज़कात वर कवी वर्राकिऊन और आगा खलक च दुई रुकू कवी। दा खलक दितासु मददगरी दी अल्लाह अल्लाह रसूल और ईमान वालदा तासु मददगरी दी। माइज़त मंदो कदर मंदो हज़रत शेख अब्दुल हक हरीमी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाई वो योज़ल दज़दा शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि पर खिदमत बबरकत के हाजिरुम द अवदस वकड़लो अवदसन बाद दो रकाता नफल वकड़लो और नफल न बाद दा लरगी केड़ई पेजार पखपो नो यो रावाखिस्तलो गुजारे कड़ो और सही हुए व जलाल के राग सही हुए और बले रावाखिस्तलो गुजारे को तरदे पोले दे फरमाई च मुंग लस्तर गुना आगा केड़ई और केशवे फरमाई वो खामोश मुंग सऊनवे उरज़े तेरे दे ईवान द्वान द्रेबान दे शल उरज़े तेरे शवे द्रेबान दे शल उरज़ो बाद इवा काफिला रागा और इजाज़त वख्तलो इजाज़त न बाद वही च मुंगा हुजूर गौसे पाक प दरबार बांधे हाजिरी कवल गवाड़ू
او څه نذرانه مو راوړې ده چې هغه مونږ پیش کړو. فرمایي دربار باندې اجازت ورته میلاو شو. مونږ وکتل چې هغه کیړی چې حضور غوث پاک نن نه درې باندې 20 ورځې مخکې غزارې کړې وې هغه هم دوی سره یو کس په لاس کې. حیران شو. فرمایي راغ اجازت یې وغوښتلو، ملاقات یې وکړلو، ملاقات نه بعد یې څه نذرانه پیش کړله. بیا مونږ تپوس وکړو چې صاحبه څه معامله ده؟ وی چې مونږ باندې په ځنګل کې یوه قافله را پیښ شوه. قافله د غلو وه او هغوی غلو مونږ نه هر څه لوټ کړل. چې هر څه یې مونږ نه لوټ کړل نو فرمایي زمونږ په دې قافلې کې یو داسې کس و چې هغه مونږ ژبې کې ورته پیر فقیر وال سړی و. هغه آواز وکړو چې ای شیخ عبدالقادر جیلاني زه خو د ستا مورید یم او غلو گیر کړم. بس دا آواز کولو چې دې آواز سره اغله چې دی ویریدل مونږ نه کم سامان چې غونډ کړو هغه سامان یې مونږ ته واپس کړو او بیا یې مونږ ځان سره کړو چې تاسو نه مونږ کم سامان اخیسته او مهرباني وکړئ دا خپل سامان په مونږ باندې یو لوی آفت راغی. وی چې مونږ تاسو نه کم سامان لوټ کړو ځنګل کې کېناستو اچانک یو درد وال آواز راغی او هغه لرګي والے کیړی چې وی یوه زمونږ په یو سردار باندې ولګېده په سر باندې سر مات شو او بل سردار باندې ولګېده دواړه په موقع مړه شو. نو وایي چې زمونږ سر ته خیر شي او الله مونږ بچ کړي. نو مونږ د حضور غوث پاک مدد مونږ ته راورسېدو. الله رب کریم د یو غوث د یو ولی مدد مونږ ته راورسېدو او دشمن نه الله مونږ آزاد کړو. یاد وساتئ زمونږ اهل سنت و جماعت دا عقیده دی چې کرامات د اولیاء حق دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د جمعې خطبه ورکوي څنګه چې زه اوس تاسو ته لګیم. په دې کې شرع عقاید کې دا عبارت موجود دی. موږ شپږمې درجه کې دا مدرس کتاب دی پڑھاو کېږي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ځل دو ځل درې ځل وفرمایل یا ساری الجبل یا ساری الجبل یا ساری الجبل. حضرت علی رضی اللہ عنہ دا وخت دا عرص نوٹ کړ. درې میاشتو بعد حضرت ساریہ راغی. اے ساریہ وایا حالات څنګه دي؟ وی الله مونږ ته فتح راکړه. حضرت علی رضی اللہ عنہ تپوس کوي څه حالات؟ وی یوه ورځ د جمعې ورځ وه ماسپښین مونځ ساعت و چې په دې کې حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز ما ته راغی. ما ته وی اے ساریہ غره ته شه، اے ساریہ غره ته وخیجه، اے ساریہ غره ته وخیجه. بس ما خپل لښکر ځان سره کړو غره ته وختو وروستو نه دشمن راغی مونږ پرې راکوشو. الله د حضرت عمر فاروق آواز په برکت سره په جنگ کې مونږ ته فتح نصیب کړ. زموږ شرع عقاید کې شپږمې درجه کې اومې درجه کې دا کتاب پڑھاوي. دا حضرت عمر فاروق کرامت پکې موجود دی. یاد وساتئ 8 کاله درس نظامی عالم کورس 2 کاله مفتی کورس وکي هغه او تا برابرېدای نه شي. هغه عالم شي مفتی شي ته په دې ځای باندې کېنوي. یو سړی چې علم ظاهري لري او علم ظاهري سره سره علم باطن دومره حد درجې ته ورسېږي چې یو کال د جیلان په ځنګلو کې بغیر د اوبو تېرږي، بل کال د جیلان په ځنګلو کې بغیر د خوراک تېرږي او دریم کال کې نه خوراکو کې نه څښاکو کې الله به انسان ته څومره شان ورکړی. آبا څومره لوی دی الله ولی وي. هغه ته به الله رب کریم څومره برکات ورکړي. حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمت اللہ علیہ خواته یو کس راغی چې د اولیاء کرامات نه منل، کرامتونه نه منل. وی چې دا خلک اسې منګړت کیسې کوي.
نو دی چې راغی دن راغی نو دن په یو دیوار باندې لیکلی و یا شاه جیلان شیئا لله، اے بادشاہ د جیلان، اے عبدالقادر جیلانی، الله دې پاره زما مدد وکړه، ما ته څه راکړه. نو سړی نور هم غوسه شو چې دوی ته وګوره له خدای نه غواړي او له مړو نه غواړي. زمونږ ډېر شی خلک داسې وي غریبان وسوسې لري. یاد وساتئ قرآن مجید فرقان حمید کې الله فرمائی سورہ مریم کې مونږه جبریل امین ورولے گلو حضرت بی بی مریم تا بشرن سویہ یو سڑی په صورت کې حضرت بی بی مریم ته ویریدا وی ته سوکې وی زه الله له طرف نه جبریل راغلایم خو انسانی صورت کې د سړی په صورت کې راغلایم. څه دې پاره لپاره د دې چې زه تا ته یو الګ درکم، زه تا ته یو الګ درکم. نو اولادونه الله ورکوي کنه، څوک خو نشي ورکولی. قرآن صفا الفاظ دي. جبریل وایي چې زه تاله الګ درکم. سورې مریم وګوره. نو د جبریل ورکړه چې دی دا په حقیقت کې د الله ورکړه ده. رسول الله ورکړه چې دا په حقیقت کې د الله ورکړه ده. دقه سې د الله ولیان، الله دوستان چې چاله څه امداد څه مدد کوي دا په حقیقت کې د الله دی. ګوره یاد وساتئ دې ته شرک نه ویلی کېږي. شرک کله دی؟ شرک کله دی چې تو وایې چې فلانی سړی چې دی دا بذات خود بغیر د الله عطا دا کولی شي دا کولی شي دا کولی شي. بیا دی چې تا ایمان دا دی چې الله په ورکړې سره کوي. بیا دا عین عقیده د صحابه کرامو دی. ته وایې چېرته لیکلی دي؟ زما معجم الکبیر وګوره 13713 نمبر حدیث په اوم په جلد کې معجم الکبیر کې دا حدیث موجود دی. حضرت عتبہ بن غزوان بدری صحابی دے. حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کله هم چې تاسو نسو رکشي بیا فرمائی په ځنګل کې په دشت کې په بیابان کې دا ټکی له خولې نه وباسئ یا عباد الله اغیثونی، اے د الله بندگانو ما مدد وکئ، اے د الله بندگانو ما مدد وکئ. او فتاوی شامی کې لیکلي دي. امام شامی رحمت الله علیه فرمائی د مسلم په شرح کې امام نووي رحمت الله علیه فرمائی هاذا مجربۃ، په دې باندې بار بار تجربه شوی په دې عمل باندې. تر دې پورې امام نووي رحمت الله علیه فرمائی چې په ځنګل کې ما خپل څاروی ورک شو نو ما نفل وکړه. غیر بعد مې وای یا عباد الله اعینونی، اے د الله بندگانو زما مدد وکړئ. فرمای لږ ساعت بعد هغه زما څاروی ما مخې ته ولاړ. امام مسلم د مسلم کتاب چې چا لیکلی د هغه کتاب شرح لیکونکی امام نووي رحمت الله علیه دا عقیده چې د الله دوستان الله ولیان ورکړه کوي دا د اصل کې د الله مدد دی. خو الله رب کریم اسباب ګرځولي دي، اسباب ګرځولي او اسبابونه ته انکار کولی نشي. قرآن کې الله فرمایي ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة، الله په بدر کې د تاسو مدد وکړو په داسې حال کې انتم اذلة چې تاسو بې سر و سامان وئ. هغه مدد د الله څه شی و؟ 15,000 فرشتې الله بدر میدان ته راولېږلې. فرشتو په ذریعه مسلمان مظفر کړل، فتح ورکړله. او الله فرمای ولقد نصرکم الله، الله د تاسو مدد وکړلو. نو گویا کې چې الله نه رالیږلې فرشتې نو فرشتې خپل راتلی شي، چې الله طاقت نه ورکول نو فرشتې خپل راتلی شوې. نو فرشتې راغې مدد یې وکړو، دا په حقیقت کې د الله مدد دی. الله محبوب د چا مدد وکړي نو دا په حقیقت کې د الله مدد دی. یو ولی، یو غوث، یو قطب، یو ابدال، یو اوتاد د چا مدد وکړي دا په حقیقت کې د الله مدد دی. پوه شوې؟ خو بس خلق دي نادان دي وسوسې لري.
د دغه شیز دوی ته پته نه لګي. نو یاد وساتئ چې څنګه د یو لاس 15 ګوتې برابرېدی نشي دقسې د الله بندگان هم برابرېدی نشي. حدیث شریف ته نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای الله په دې ځمکه باندې هر وخت دا شمار برابر ساتي. 300 کسان دي. د دې 300 کسانو نه پورته 140 کسان دي. د دې 140 کسانو نه پورته 9 کسان دي. فرمای کله چې د 9 کې یو وفات شي نو الله د 140 نه راپورته کې د دوی تعداد په برابر کی. چې د 140 نه کم شي نو الله د 300 نه راپورته کی. چې د 300 نه کم شي نو الله خپل بندگانو کې یو بنده ته ولایت ورکي او دا تعداد په باندې برابر کی. فرمای الله هر وخت د دوی تعداد چې د برابر ساتي. فرمای ها دا اک خلق دي چې د دوی په صدقه الله په ځمکه خلق او رحمتونه را لېږي. دا هغه خلق دي چې د ځمکه خلق باندې الله د دوی په صدقه بارانونه کوي. فرمای دا هغه خلق دي چې د دوی خلق په صدقه الله د خلق واجتونه پورا کوي او اولاد شانت نعمت ور کوي. ادي الله دوستا ته څنګه برابروي. د چشتیه سلسله حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت الله علیه شل کالا د الله عبادت دا سکړه چې د جمعات مؤذن تبعوه تشکوه او جمعات سره ماسختن به د ورخه تکلو خپې پور به راسي ور وتړل ټول شپه په الټه ځوړاند په کووي کې په کووي کې به د الله عبادت کولو. نه یو ورځ نه دوه ورځې نه جمی ته وکتل نه اوړي ته وکتل نه ماشو ته وکتل نه ګرمۍ ته وکتل. شل کاله حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت الله تعالی علیه داسې عبادت وکړو داسې عبادت وکړو. بیا چې کله دنیا نه تلو وای زما جنازه به هغه سړی کوي چې په عمر کې تهجد مونځ ته قضا شوی نه. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت الله علیه چې کله دنیا نه پرده وکړله نو ما عزتمندو قدرمندو خلق حیران دي چې دا به اوس جنازې ته څوک مخکې کېږي. نو زمونږ عالمان تر اوسه پورې عالمانو به بادشاهت کوله. عالمگیر بادشاہ د مغلو یو غټ بادشاہ تیر شوی دی. هغه را مخکې شو وی الله د دغه ولی سره خو کې دومره وخت راسې مې دا راز پټولو د زما دا راز ښکاره کړو. زه داسې بادشاه یم چې په عمر کې مې چېرته تهجد قضا کړې نه دي. فتاوی علمگیری 140 علماو باندې چا لیکلې ده. علمگیر